Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture we are going to extend the discussion that we were carrying in the last lecture that we were discussing linear equations and system of linear equations. In this lecture we will focus on the elementary row operations and row echelon forms. These two concepts are very essential and very important for the next set of articles that we are going to see, because these two concepts will be definitely used while solving the system of linear equations. So be careful and focus on these particular concepts. First of all, let's try to learn about the importance of augmented matrix. Actually, what happens, suppose basically we have seen the system of linear equations, right? But we have seen the system of linear equations in 2 or 3 variables. Okay, that means 2 equations, 2 unknowns, 3 equations, 3 unknowns, that's fine. But suppose your system of equations contains more number of linear equations, that means suppose it contains 3, 4, 5 or more than that linear equations, then it is not easy to obtain the solution by using the usual methods. म्हणजे जे आपण नेहमी यूज करतो मेथड्स, म्हणजे व्हेरिएबल एलिमिनेट करणे वगैरे, ह्या मेथड्स यूज करणं तितकं सोपं राहत नाही जर तुमच्याकडे खूप जास्त नंबर ऑफ इक्वेशन्स तुमच्या सिस्टीममध्ये असतील तर. आणि अशा वेळी तुम्हाला काय करावं लागतं, तर अशी काहीतरी मेथड हवी आहे आपल्याकडे की ज्या मेथडचा यूज करून आपण लवकरात लवकर त्याचं सोल्युशन फाइंड आउट करू शकतो. अँड दॅट मेथड इज कॉल्ड एज अ ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स मेथड. ओके, आता ही मेथड एक्झॅक्टली काय आहे किंवा कशा पद्धतीने ही मेथड वर्क होते, तर सुरुवातीला ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स म्हणजे काय, तर हे पहिल्यांदा समजून घ्या. ट्राय टू अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स. यू कॅन सी दिस सिस्टम हिअर, a11x1 plus a12x2 plus dot 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 so on, a1n xn is equal to b1, a21x1 plus a22x2 plus so on, a2n xn is equal to b2, and so on. These are m equations, right? And we have n number of unknowns. Okay, and one can easily tell me that this is not a homogeneous system, this is non-homogeneous system, because right hand side is not equal to 0, it is not given to us. So now what will we do? We know that x1 x2 dot 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 xn are nothing but the variables, right? So this x1, okay, this x2, so on this xn, these are nothing but the variables. Okay, and all the rest of the terms that we can see here are the coefficients. So a11, a12 and so on, b1, b2, bn, these are nothing but the coefficients, right? So what we will do, we will create a matrix. Okay, in that matrix we will consider first row as nothing but the coefficients of the first equation. So a11, then a12 dot 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 so on, a1n, okay, and then we will write b1. Then we'll come to the second equation. Second equation will give me the second row of matrix. So second row will be a21, a22 dot 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 so on, a2n, b2. Likewise we will move forward and we will reach to this am1, am2 dot 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 amn, bm. So this matrix is called as an augmented matrix. Okay, so we have converted this system, so this matrix, okay, to this matrix, and this is called as an augmented matrix for that system. Okay, here one example is given, so I am directly taking that example here. You can see this system, x1 plus x2 plus 2x3 equal to 9, 2x1 plus 4x2 minus 3x3 equal to 1, 3x1 plus 6x2 minus 5x3 equal to 0, right? This is the system. Now I want to form an augmented matrix. So what will be augmented matrix for this system? So it's very simple. Just we have to take the coefficients. So 1, 1, 2 and 9. Okay, then for the second equation I will have 2, 4, right? 2, 4, then it's minus 3. Okay, so minus 3 is here, and 1. In the third equation I will have 3, then I will have 6, I will have minus 5, okay, and I will have 0. So this is a matrix. So this is augmented matrix corresponding to this given system. Okay, so this is all about the augmented matrix. So suppose you are provided a system, then how can you create its augmented matrix? So this is the concept of augmented matrix. I hope this concept is clear to you. Anyways, now we are going to start a very important point. I already told you that this point is very important. Elementary row operations.
I know that you must have carried out row operations in your 11th or 12th class, because at that time we used to find the inverses of matrices using row operations. Okay, I don't know whether that point was in your syllabus or not, but I just hope that you must have seen this point previously also, but you have to revise this point carefully, because this point is going to lead to the concept of elementary matrices. Okay, so that's why be careful. तीन प्रकारचे रो ऑपरेशन्स आपण करतो. वी कॉल देम एज अ बेसिक रो ऑपरेशन्स और एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स. The first operation that we carry out is this. Okay, so let me change the pen color and let me talk about it. So the first operation is this: multiply an equation through non-zero constant. Okay, now they are talking about the system of equations. Same follows for the matrices also, that multiply any row of a matrix by non-zero scalar. ओके, सो तुम्हाला जर मॅट्रिक्स दिला असेल तर त्यातल्या कुठल्याही रोला जर तुम्ही एखाद्या नॉन झिरो स्कॅलरने मल्टिप्लाय केलं तर दॅट इज युअर फर्स्ट एलिमेंटरी रो ऑपरेशन. यू कॅन डू दॅट. The second elementary operation, row operation, is interchanging two rows. Okay, you can interchange any two rows of matrix, or if we are talking about the system of equations, then we can interchange two equations. Okay, they are talking about equations here, but same follows for the matrices as well. Okay, and the third elementary row operation is that add a constant times one equation to the another. Means multiply one equation by some constant and add that equation to another equation. एखाद्या इक्वेशनला एखाद्या कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय करा आणि मग ते इक्वेशन दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये ॲड करा. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ दी ऑपरेशन, दॅट इज थर्ड एलिमेंटरी ऑपरेशन. सो मॅट्रिक्सच्या केसमध्ये तुम्ही हे कसं सांगू शकता की एका रोला एका नॉन झिरो कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय करा आणि ती रो दुसऱ्या रोमध्ये ॲड करा. ओके, so these operations corresponding to the matrix also. Okay, and they have given this follow that these are the operations for matrices. I just talked about it. Sir, multiply a row by non-zero constant, that is one operation, or you can interchange any two rows. Okay, or you can add a constant multiple of one row to the other row. I hope you are familiar with this. So these are called as the elementary row operations on a matrix. Okay, so I hope these operations are clear to you. Just keep in mind there are only three elementary row operations. First, multiply a row by non-zero constant. Second, interchange any two rows. Third, add a constant multiple of one row to the other row. Okay, after discussion of elementary row operations and after discussion of augmented matrix, now my step is to actually use these operations to solve this system. म्हणजे आता हे ऑपरेशन्स यूज करून मी ही सिस्टीम सॉल्व करणार आहे. तर कशा पद्धतीने हे सिस्टीम तुम्ही सॉल्व करू शकता किंवा कशा पद्धतीने तुम्ही एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स यूज करू शकता हे आपण बघूया. सो दी सेम सिस्टीम विल बी कन्सिडर्ड. ओके, एका साईडला तुमच्याकडे सिस्टीम ऑफ इक्वेशन्स आहे आणि दुसऱ्या साईडला मॅट्रायसेस. हे जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे बुकमध्ये ह्याच्यामध्ये अगदी क्लिअर कट तुम्हाला सांगितलेलं आहे की तुम्ही हे कसं यूज करू शकता. हाऊ कॅन यू डू दॅट? सो लेट्स ट्राय टू डू दॅट. So how can you use elementary row operations? Okay, so this is the same system that we are talking about. So you can just make a column here, right? I'm just making it for your understanding. एका बाजूला सिस्टीम आहे आणि दुसऱ्या बाजूला त्याचा ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स आहे. ओके, आणि आता आपण एलिमेंटरी रो ऑपरेशन वन बाय वन यूज करत हा मॅट्रिक्स रिड्यूस करत जाणार. ही सिस्टीम आपण रिड्यूस करत जाणार अशा पद्धतीने की इथं फक्त एक्स राहावा, इथे वाय आणि इथे झेड. सो राईट हँड साईडला तुम्हाला त्याच्या व्हॅल्यूज मिळतील. ओके, सो लेट्स नाव टॉक अबाउट दिस अँड फाईन. पहिल्यांदा काय केलं त्यांनी, तर हे तीन इक्वेशन्स तुम्हाला दिसत आहेत एका खाली एक, राईट? सो जस्ट यू कॅन इलिमिनेट दिस एक्स हिअर, राईट? हा इलिमिनेट करण्यासाठी लक्षात ठेवा तुम्हाला एक्स पहिल्या इक्वेशनमध्ये आहे, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या इक्वेशनमधून तुम्हाला तो काढून टाकायचा आहे. नंतर वाय दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये राहतो, तो तुम्हाला तिसऱ्या इक्वेशनमध्ये काढून टाकायचा आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही एक 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 स्टेप करत जाऊ आपण, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सो काय करावं लागेल की पहिल्या इक्वेशनला -2ने मल्टिप्लाय करायचं आणि ते इक्वेशन दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये ॲड करायचं. ओके, तसं केलं तर 2x - 2x 0, 4y - 2y 2y, -3z -4z मीन्स -7z इक्वल टू 1. इकडे पण तेच ऑपरेशन कॅरी करायचं. इथे बरेचदा मुलं गडबड करतात. वेनी स्टुडंट्स
find it difficult to carry these operations on the right hand side, or they forget to carry these operations on the right hand side. But do not forget to do this. You have to carry same operations on the total equation, so you have to carry it on the right hand side also. So now 1, okay, and minus 2 times 9 means minus 18, so 1 plus minus 18 is minus 17. So this is the step. Do the same thing for the matrix also, because this is nothing but the augmented matrix of this system. So add minus 2 times first row to the second row. So 2 minus 2 0, 4 minus 2 2, minus 3 minus 4 minus 7, and same minus 17. So this is my first step. Now what I will do, I will add minus 3 times first equation to the last equation. You can see it here. Add minus 3 times the first equation to the last equation, that is third equation. So what will happen, that x will be eliminated from both the equations. So it is eliminated from first as well as, sorry, second as well as third equation. So just carry on that operation, okay, and let's see what happens. So if I do that, now I'm not going to explain the calculations. You can just visualize the calculations, or you can try it yourself, okay. So if I add minus 3 times first equation to the last equation, then 3x minus 3x 0, 6y minus 3y 3y, minus 5z 3 times, right? So 6z, so just z, and 0 minus 3 times, so minus 27, so that's going to be minus 27. Okay, so this is 3y minus 11z. Okay, I think I have done something wrong here. So minus 5z minus 3 minus 6z, just I'm adding this, so minus 11z, yes, right. So minus 11z equal to minus 27, that will be your answer after doing that. So same thing you have to do with the matrix also. So if you will carry that thing to the matrix, then you will find out this is your matrix, right. पहिल्या रोला मायनस 3 ने मल्टिप्लाय करायचा आणि लास्ट रो मध्ये ॲड करायची ते, ओके. सो तुम्हाला हा असं मिळेल, ओके फाईन. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की एक्स पहिल्या इक्वेशनमध्ये राहिला, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या इक्वेशनमधून तो निघून गेला. आता मला काय करायचं आहे, वाय दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये आहे, मला तो तिसऱ्या इक्वेशनमधून काढून टाकायचा आहे. पण ते काढणं इतकं सोपं नाही, कारण ह्याला पण 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, ह्याला 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, ओके. सो ते करत बसण्यापेक्षा एक ट्रिक आहे की आपल्याकडे एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स किंवा एलिमेंटरी ऑपरेशन्स आहेत, ते जर डिरेक्टली यूज केले आपण, तर मग आपलं काम सोपं होऊ शकतं. सो मी काय करेन, इथे हा 2 मला प्रॉब्लेम क्रिएट करतो आहे, सो मी याला हाफने मल्टिप्लाय करेन या इक्वेशनला, बिकॉज एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स अलो मी टू डू दॅट. यू कॅन जस्ट सी हियर that elementary row operations you can multiply equation by constant, okay, non-zero constant. So I'm going to do the same thing here. So what will I do, I will just multiply the second equation by half. So now it will be y minus 7 by 2 z equal to minus 17 by 2, right. Same here, I will multiply second row by half. So this 1 minus 7 by 2 minus 17 by 2. Okay, now it's very simple for me. I will just multiply second equation by minus 3 and I will add it to the third equation. So add minus 3 times the second equation to the third equation. So if I will do that, then 3y minus 3y 0, so y will get cancelled, very good. Minus 11z and minus 3 times, right. So minus into minus plus, and this is 21 by 2. So this is going to be minus 11, okay, plus because minus into minus plus ना, and 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर 21 by 2. So if I will do this, this is minus 22 plus 21 means minus 1 by 2. So minus 1 by 2. So you can see here minus 1 by 2 z and equal to, you have to carry same thing on the right hand side also. So after carrying out, we get minus 3 by 2. Same we have to do in the matrix also, okay. So this is the thing. Now we have this with us, okay. I think now we are at the end, okay. So what can I do is that just multiply the third equation by minus 2. Then what will happen, this minus minus will plus, and this 2 will get cancelled. So if I do that, then x plus y plus 2 z equal to 9 will be first equation, y minus 7 by 2 z equal to minus 17 by 2 is the second equation, and I'm writing third equation here. It is z equal to 3,
right? Similarly here row will be 0 0 1 3, okay, 0 0 1 3. Okay, fine. So now I have got the value of z, right? So I need not to worry about z anymore. Now I have to worry about x and y. So now what I will do, I will cancel y from the first equation, because just target माझा असा आहे की पहिल्या इक्वेशनमध्ये फक्त x असावा, दुसऱ्यामध्ये y, तिसऱ्यामध्ये z, म्हणजे काय होईल, ऑटोमॅटिकली मला व्हॅल्यूज मिळतील. सो आता पहिल्या इक्वेशनमध्ये y आहे, दुसऱ्यामध्ये y आहे. सो मी पहिल्या इक्वेशनमध्ये x ठेवतो, y काढून टाकतो. y काढायचा असेल तर सिंपल आहे, जस्ट तुम्हाला काय करावं लागेल की पहिल्या इक्वेशनमधून सेकंड इक्वेशन सबट्रॅक्ट करावं लागेल, म्हणजे y मायनस वाय 0 होऊन जाईल आणि 2z मायनस मायनस प्लस 7/2. सो इट्स गोइंग टू बी 11/2. सो x प्लस 11/2 z इक्वल टू 35/2. ओके, y मायनस 7/2 z, इथून y निघून गेला आहे तुमच्या लक्षात येईल, आणि ओके z इक्वल टू 3. सेम थिंग मी मॅट्रिक्ससाठी पण करतो आहे, पण आता आपण हळूहळू लक्षात येईल तुमच्या की मी हे तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे की तुम्ही सिस्टीम कशा पद्धतीने सॉल्व करू शकता. तर पहिल्यांदा आपण एक्स पहिल्या इक्वेशनमध्ये ठेवला, दुसऱ्या तिसऱ्यामधून काढून टाकला. नंतर वाय काय केलं आपण, तिसऱ्या इक्वेशनमधून काढून टाकलं. त्याच्यानंतर झेड राहत होते ते फक्त, मग वाय आपण पहिल्या इक्वेशनमध्ये काढून टाकला. तर हे आहे सिस्टीम सध्या. आता इथे झेड काढून टाकला समजा फॉर एक्झाम्पल इथून, ओके, तर मला माझं काम होईल. ओके, सो काय करावं लागेल मला, तिसऱ्या इक्वेशनला, की इथं झेड दिसतोय तुम्हाला, जर ह्या तिसऱ्या इक्वेशनला मी 11/2 म्हणजे 11/2 ने मल्टिप्लाय केलं, ओके, मायनस 11/2 ने, आणि जर ते मी पहिल्या इक्वेशनमध्ये ॲड केलं तर इथे झेड निघून जाईल, राईट. आणि त्याच इक्वेशनला जर मी 7/2 ने मल्टिप्लाय केलं, ओके, आणि ते मी जर सेकंड इक्वेशनमध्ये ॲड केलं तर मग सेकंड इक्वेशनमधला झेड निघून जाईल. सो त्यांनी त्या दोन्ही स्टेप एकत्र कॅरी केल्यात. सो मायनस 11/2 ने थर्ड इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं आणि पहिल्या इक्वेशनमध्ये ॲड केलं. सो पहिल्या इक्वेशनमधला झेड निघून गेला, आणि कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर राईट हँड साईडला पण तेच कॅल्क्युलेशन करायचे आहेत तुम्हाला, कारण इथं 35/2 आहे, आणि समजा मायनस 11/2 ने मल्टिप्लाय केलं तर मायनस 33/2 येणार आहे, राईट, कारण इकडे 3 आहे ना राईट हँड साईडला. सो 2/2 म्हणजे 1 राहील, आणि इकडे जर 7/2 ने मल्टिप्लाय केलं आणि सेकंड इक्वेशनला ॲड केलं तर 7 × 21 17 4 4 2 2. सो एक्सची व्हॅल्यू 1, वायची 2, झेडची 3, आणि इथं तुम्हाला मॅट्रिक्स अशा पद्धतीने मिळेल. आता इथं फक्त 1 राहिला कारण एक्सच होता फक्त, वाय झेड निघून गेले इथले. इथं फक्त वाय राहिला कारण इथं एक्स आणि झेड काढून टाकले आपण, आणि इथं फक्त झेड राहिला आहे त्याच्यामुळे इथं 1 आहे, बाकी सगळे व्हेरिएबल्स निघून गेले. आणि याच्या मिळतात तुम्हाला ह्या नथिंग बट दे आर द व्हॅल्यूज ऑफ दी व्हेरिएबल्स. सो अशा पद्धतीने तुम्ही एलिमेंटरी रो ऑपरेशन्स यूज करून सिस्टीमचं सोल्युशन फाइंड आउट करू शकता. सो दिस इज व्हेरी नाईस एक्झाम्पल अँड प्रॉपरली रिटर्न स्टेप्स. त्यामुळे तुम्हाला हे लक्षात येईल बुकमध्ये की हाऊ टू use elementary row operations to solve the system of linear equations. Okay, and now I'm going to just introduce this concept, row echelon form and reduced row echelon form. So there are two different concepts. Okay, so don't get confused between the concepts of row echelon form and reduced row echelon form. Try to understand the difference, and I will try to simplify this concept for you. हा जो मॅट्रिक्स तुमच्या स्क्रीनवर आहे, ओके, हा मॅट्रिक्स प्रॉपरली ऑब्झर्व करा, आणि ह्या मॅट्रिक्समध्ये तुम्हाला काय काय बघायला मिळतं आहे, म्हणजे काय काय स्पेशालिटी तुम्हाला बघायला मिळते त्या तुम्ही बघू शकता. तर पहिली गोष्ट अशी आहे की इथं 1 आहे पहिल्या रोमध्ये, ओके, नंतर पहिल्या रोमध्ये 1 आहे, ठीक आहे, आणि पुढे सगळे 0 आहेत, हा 1 इकडे आहे, राईट. इथे दुसरा ठिकाणी 1 आहे, बाकी सगळीकडे 0 दिसतो आहे मला, इकडे 2 आहे, आणि इकडे पहिले 2 एंट्री 0 आहेत, नंतरची एंट्री 1 आहे. म्हणजे लक्षात येते माझ्या की आता पहिल्या रोची नॉन झिरो एंट्री, बघा मी काय म्हणतो, आय एम जस्ट ट्राईंग टू बी व्हेरी सिम्पल. पहिल्या रोची नॉन झिरो एंट्री ही आहे 1, दुसऱ्या रोची नॉन झिरो एंट्री ही 1, आणि तिसऱ्या रोची पहिली नॉन झिरो एंट्री पण हीच 1. म्हणजे प्रत्येक रोमध्ये बाकी सगळे 0 आहेत,
ओके, म्हणजे मी इकडे का बोलत नाही, बिकॉज इट इज राईट हँड साईड. ओके, सो आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लेफ्ट पार्ट. सो प्रत्येक रोमध्ये पहिली नॉन झिरो एंट्री 1 आहे. ओके, अँड दॅट इज नथिंग बट द लीडिंग एंट्री. त्या रोची ती लीडिंग नॉन झिरो एंट्री आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ लीडिंग 1. ओके, सो ओके, दॅट इज कॉल्ड एज लीडिंग 1. दुसरी गोष्ट तुम्ही अशी ऑब्झर्व कराल, ओके, की पहिल्या रोची नॉन झिरो एंट्री डावीकडे आहे, दुसऱ्या रोची नॉन झिरो एंट्री त्याच्या उजवीकडे आहे, बरोबर आहे, त्याच्या खाली नाही आहे, त्याच्या उजवीकडे. तिसऱ्या रोची नॉन झिरो एंट्री अजून उजवीकडे आहे, म्हणजे नॉन झिरो एंट्री शिफ्ट होत जाते आणि झिरो ॲडजस्ट होतात या साईडला. ओके, आणि असे काही ऑब्झर्वेशन्स तुम्ही याच्यातून करू शकता. सो एकूण 4 ऑब्झर्वेशन्स तुम्हाला करायचे असतात. त्याच्यावरून तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता की तुमचा मॅट्रिक्स हा रिड्यूस्ड रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्ममध्ये आहे का. पहिलं ऑब्झर्वेशन, जर तुमच्या रोमध्ये ओके सगळेच्या सगळे झिरो नसतील तर पहिली नॉन झिरो एंट्री 1 असायला पाहिजे. ओके, दॅट वी कॉल एज लीडिंग 1. हे पहिलं चेक करायचं. तुम्हाला एखादा मॅट्रिक्स दिला तर त्या मॅट्रिक्समध्ये जर एखादी रो आहे, फॉर एक्झाम्पल एखादी रो आहे, त्या रोमध्ये सगळ्याच्या सगळ्या एंट्री नॉन झिरो नाही आहेत, सॉरी झिरो नाही आहेत, म्हणजे याचा अर्थ काहीतरी नॉन झिरो एंट्री असतील, तर पहिली नॉन झिरो एंट्री त्या रोमधली 1 असायला पाहिजे. दॅट इज द फर्स्ट से. ओके, दुसरी गोष्ट, त्या मॅट्रिक्समध्ये जर एखाद्या रोमध्ये सगळेच्या सगळे झिरो असतील, जर त्या रोमध्ये सगळेच्या सगळे झिरो असतील, तर अशा रोज की ज्या रोमध्ये सगळेच्या सगळे झिरो आहेत, त्या रोज सगळ्यात खाली असायला पाहिजेत, बॉटम ऑफ द मॅट्रिक्स. त्या आधीमध्ये असायला नको आहेत, त्या सगळ्यात खाली असायला पाहिजेत. ओके, तिसरी गोष्ट, 2 सक्सेसिव्ह नॉन झिरो एंट्रीज म्हणजे 1, आता इथं आपण लीडिंग 1बद्दल बोलतो आहे, तर ती पहिल्या रोच्या नॉन झिरो एंट्रीच्या उजवीकडे असायला पाहिजे. ओके, उजवीकडे म्हणजे बघा, दुसऱ्या रोची नॉन झिरो एंट्री ही पहिल्या रोच्या नॉन झिरो एंट्रीच्या उजवीकडे असायला पाहिजे. त्याच्या पुढच्या रोची नॉन झिरो एंट्री ही दुसऱ्या रोच्या नॉन झिरोच्या एंट्रीच्या उजवीकडे असायला पाहिजे, अशा पद्धतीने. ओके, आणि हे जे ऑब्झर्वेशन आहे, हे ऑब्झर्वेशन ॲक्च्युली कॉलमसाठी आहे, पण हे ऑब्झर्वेशन, तिसरं ऑब्झर्वेशन जर सॅटिस्फाय झालं तर मग हे ऑब्झर्वेशन ऑटोमॅटिकली सॅटिस्फाय होतं. त्याच्यामुळे आपण ह्याच्याबद्दल जास्त बोलत नाही की प्रत्येक कॉलममध्ये जिथं 1 आहे त्याच्या खाली सगळे झिरो असायला पाहिजेत त्या कॉलममध्ये. जर अशा प्रॉपर्टीज तुमचा मॅट्रिक्स सॅटिस्फाय करत असेल, देन वी कॉल इट ॲज अ रिड्यूस्ड रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म. पहिली प्रॉपर्टी, तुम्हाला एखादी रो दिली आहे, त्या रोमध्ये एकतर सगळ्या एंट्री झिरो असतील किंवा सगळ्या एंट्री नॉन झिरो असतील, किंवा काही एंट्री झिरो असतील, काही नॉन झिरो असतील. पण जर सगळ्याच्या सगळ्या एंट्री झिरो नसतील, then first non-zero entry should be 1. Second thing, if a row contains all zeros, then that row should be at the bottom. ती row bottom ला असायला पाहिजे. आणि third, the 1 of the next row should be at the right of the 1 of the first row. Okay, so this is called as a reduced row equivalent form. Okay, आता ह्या 4 I think I should repeat it once. या चारीच्या चारी कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाल्या, लेट मी बी व्हेरी केअरफुल, या चारीच्या चारी कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाल्या, देन वी कॉल इट ॲज अ रिड्यूस्ड रो इक्विव्हॅलेंट. रिड्यूस्ड, चारीच्या चारी कंडिशन, लेट मी जस्ट करेक्ट इट. चारीच्या चारी एंट्री जर सॅटिस्फाय झाल्या, देन वी कॉल इट ॲज अ रिड्यूस्ड रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म. ओके, आणि जर पहिल्या 3 एंट्रीज, पहिल्या 3 जर प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय झाल्या, पहिली, दुसरी आणि तिसरी, म्हणजे कॉलमची प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय नाही झाली तरी चालते, म्हणजे काय की ज्या कॉलममध्ये 1 आहे त्या कॉलममध्ये खाली सगळे झिरो असायला पाहिजेत, ही प्रॉपर्टी. ती नसेल तरी पण चालते. जर पहिल्या 3 प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय होत असतील तर आपण त्या मॅट्रिक्सला म्हणतो रो इक्विव्हॅलेंट फॉर्म. सो हा एक छोटासा डिफरन्स आहे रिड्यूस्ड रो इक्विव्हॅलेंटमध्ये आणि रो इक्विव्हॅलेंटमध्ये. रिड्यूस्ड रो इक्विव्हॅलेंटसाठी चारीच्या चारी प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय व्हाव्या लागतात, म्हणजे एखाद्या रोमध्ये सगळे झिरो नसतील तर पहिली नॉन झिरो एंट्री 1 असावी, एखाद्या रोमध्ये सगळेच्या सगळे झिरो असतील तर त्या रो बॉटमला असाव्या, दुसऱ्या रोचा
वन हा पहिल्या रोच्या वनच्या उजवीकडे असावा आणि एखाद्या कॉलममध्ये जिथं वन आहे तिथं खाली सगळ्या एंट्री 0 असाव्यात. हे जर सॅटिस्फाय झालं तर रिड्यूस्ड रो इक्विलेन. आणि मी आता जे बोललो त्यातली शेवटची कंडिशन सोडून बाकीच्या कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर दॅट इज जस्ट रो इक्विलेन. ओके, म्हणजे आता तुम्ही लक्षात घेऊ शकता की जर एखादा मॅट्रिक्स रिड्यूस्ड रो इक्विलेन फॉर्ममध्ये असेल तर ऑब्वियसली तो रो इक्विलेन असेल, कारण तो तिन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतो. पण जर एखादा मॅट्रिक्स रो इक्विलेन फॉर्ममध्ये असेल तर तो रिड्यूस्ड रो इक्विलेन फॉर्ममध्ये असेलच याची गॅरंटी नाही. ओके, त्याच्यामुळे इथे त्यांनी म्हटलं आहे अ मॅट्रिक्स इन रिड्यूस्ड रो इक्विलेन फॉर्म इज ऑफ नेसेसिटी इन रो इक्विलेन फॉर्म बट नॉट कॉन्व्हर्सली. कॉन्व्हर्स टू नाही आहे. Anyways, so let's go to the example and we will see. Okay, let me just highlight this. This is the example that I'm going to talk about now. हे मॅट्रिक्स व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, तुमच्या लक्षात येईल. हे जे पहिले मॅट्रिसेस दिले तुम्हाला अप्पर रो मधले हे सगळे रिड्यूस्ड रो इक्विलेन फॉर्ममधले आहेत आणि जे खालचे आहेत ते रो इक्विलेन फॉर्ममधले आहेत, रिड्यूस्ड नाही आहेत. आता बघा, या रोमध्ये सगळेचे सगळे 0 नाही आहेत. ओके, सो पहिली नॉन झिरो एंट्री 1. या रोमध्ये पण सगळेचे सगळे 0 नाही आहेत, सो पहिली नॉन झिरो एंट्री 1. याच्यामध्ये पण सगळेचे सगळे 0 नाही आहेत, सो पहिली नॉन झिरो एंट्री 1. ओके, फाईन, नो प्रॉब्लेम. पहिली प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय. दुसरी प्रॉपर्टी 0 रोज नाही आहेत त्यामुळे बॉटमला असण्याचा प्रश्न येत नाही. आणि दुसऱ्या रोचा 1 पहिल्या रोच्या उजवीकडे, नंतरचा 1 परत उजवीकडे. ओके, सो इट इज रिड्यूस रो इक्विलेन. सिमिलरली तुम्ही हे चेक करू शकता. इथे पण बघा, या रोमध्ये सगळेच्या सगळे 0 नाही आहेत पण पहिली नॉन झिरो एंट्री 1. याच्यामध्ये पण सगळेच्या सगळे 0 नाही आहेत पण पहिली नॉन झिरो एंट्री 1 आहे. ह्या सगळ्या रोज 0 आहेत, सो बॉटमला आहेत त्या, नो प्रॉब्लेम. नंतर दुसऱ्या रोचा 1 हा पहिल्या रोच्या उजवीकडे आहे, सो नो प्रॉब्लेम. ओके, आणि ज्या कॉलममध्ये 1 आहे त्या कॉलममध्ये सगळे 0 दिसतील तुम्हाला. ज्या कॉलममध्ये 1 आहे तिथं सगळे 0, जिथं 1 आहे तिथं सगळे 0. बघा इकडे पण इथे 1 आहे, सो इथे सगळे 0 दिसत आहेत तुम्हाला. हे राईट, हे सगळे 0. इथे 1 आहे, सो इथे पण सगळे 0 आहेत. राईट, आता तुम्ही म्हणाल हे याचा विचार करायचा नाही बिकॉज द लास्ट कॉलम इज अबाउट द सोल्युशन्स ऑर दॅट इज अबाउट द राईट हँड साईड. सो वी डोंट थिंक अबाउट इट, वी जस्ट थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ दी कॉलम. सो हे सगळे रिड्यूस रो इक्विलेन फॉर्ममध्ये. हा मॅट्रिक्ससुद्धा रिड्यूस रो इक्विलेन फॉर्ममध्ये आहे. खालचे 3 मॅट्रिसेस जे तुम्हाला दिसत आहेत ते जस्ट दे आर इन रो इक्विलेन फॉर्म, दे आर नॉट इन रिड्यूस्ड रो इक्विलेन फॉर्म. तुम्ही सांगू शकता व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. सो इथे बघा, इथं 1 आहे पण बाकीच्या एंट्री 0 नाही आहेत ह्या कॉलममधल्या. इथं 1 आहे पण इथं पण बाकीच्या एंट्री 0 नाही आहेत कॉलममधल्या. सेम प्रॉपर्टी इथे पण आहे. इथे पण तीच कंडिशन आहे. इथं 1 आहे पण इथं ही एंट्री नॉन झिरो आहे, 0 असायला पाहिजे होती. ओके, सो these are the conditions by which we can check whether the matrix is in row equivalent form or reduced row equivalent form. So I just hope that this is clear to you. Okay, so we talked what we talked about today. So we talked about, first of all, we discussed about augmented matrix, how to form augmented matrix. Then we talked about elementary row operations. Then we saw how can you use elementary row operations to solve the system. Okay, then we discussed about 2 important concepts, reduced row equivalent form and row equivalent form. Okay, and we saw the examples and differences between these 2 forms. Okay, so with this I stop here in this lecture. Okay, thank you.